ഹായ്, നമ്മളിതുവരെ സിലബസിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് മുഴുവൻ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഗിവ്സ് ദ ഹെൽംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി? റൈറ്റ്, ഇത് തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഹെൽംഹോൾട്ട്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, Helmholtz free energy is Legendre transformation of the energy. Okay, you can consider it as the Legendre transformation of the internal energy function. So you can write the Helmholtz free energy is this particular thing, E minus Ts. Alright, so the answer is option C. Right, this is just a model question. You have to remember the enthalpy. Okay, but Helmholtz free energy usually we denote it as F. Okay, you may have to remember, it's a good thing to remember the other thermodynamic potentials like enthalpy and Gibbs free energy. It's important. Okay, Gibbs free energy, all these things. Right, so it's a good thing to remember the definitions, the particular Legendre transformations of each of this thermodynamic potential. All right. Okay, the next one: which among the following is true? The free energy of an isolated system can never increase. Right, we are talking about free energy എന്ന് പറയുമ്പോൾ Helmholtz free energy ആണ്. Okay, Helmholtz free energy എന്നുള്ളതിന് free energy എന്നും പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു free energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's you can think of it as the the energy available to do work. Right, വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി, സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ്, അതായത് എൻറ്റയർ എനർജി, മുഴുവൻ എനർജിയും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല. മുഴുവൻ എനർജിയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ അല്ല. ഓൺലി ദ എനർജി അവൈലബിൾ ടു ഡു വർക്ക് ഇസ് E minus Ts. റൈറ്റ്, അതായത് എൻട്രോപ്പി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്: എൻട്രോപ്പി is synonymous with work. Entropy is related to, it's better to say it, entropy is related to lost energy. Lost energy in the sense energy unavailable to do work. Okay, energy വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത എനർജിയും എൻട്രോപ്പിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. റൈറ്റ്, അതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now which among the following is true? The free energy of an isolated system can never increase. Well, let's also look at the other options. The free energy of an isolated system can never decrease. All right, the free energy is non-zero and positive at equilibrium. The Helmholtz free energy is the energy unavailable to do work. Right, ഇത് തെറ്റാണ്. It's energy available to do work. All right, so which is the true statement? All right, നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻട്രോപ്പിയുടെ കാര്യം അറിയാം. കാരണം എൻട്രോപ്പിയെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ്. Okay, but entropy always increases. Right, entropy always increases. So if entropy increases, that means that E minus Ts cannot increase. This only can decrease or stay constant. Okay, E minus Ts, or the free energy, the available energy to do work, cannot increase. Right, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The free energy of an isolated system can never increase. All right, the free energy cannot increase. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി സാധാരണ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ കുറഞ്ഞാണ് വരിക. ഓൾറൈറ്റ്, അതായത് സിസ്റ്റം ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ all the energy will have been converted into unavailable energy. Right, unavailable energy, and then free energy will be zero. Free energy will be zero at equilibrium. That means that at equilibrium, if you have a system in equilibrium, then you cannot derive any work out of it. All right, it's completely disordered. Okay, all right. So the correct answer is option A. The next question: the partition function. Okay, the first option: is it the sum over energies of e raised to minus beta e, or is it the sum over individual states of e raised to minus beta e? Both of the above, none of the above. All right, we have already seen that the partition function is the sum over each individual state e raised to minus beta e. അതായത് sum over energies എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is the summation over, this means the sum over all energy values. Okay, all energy values എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, സം ഓവർ ഓൾ എനർജി വാല്യൂസ്. റൈറ്റ്, പക്ഷേ സം ഓവർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വിൽ കൺസിഡർ ദർ വിൽ ബി ദ മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാൻ വൺ വിത്ത് ദ സെയിം എനർജി. ഓക്കെ, ദർ ആർ ഇൻ ജനറൽ, റൈറ്റ്, ദർ ആർ ഇൻ ജനറൽ മോർ ദാൻ വൺ. നമ്മൾ ഡീജനറസി എന്നാണ് പറയുക. മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ്
with the same energy. Alright, ഇനി സം ഓവർ എനർജീസിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൽ മതി. യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് സം ഓവർ എനർജീസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ. ഈ ജി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് അൻ എനർജി ഇ. Alright, so it's either the sum over states of e raised to minus beta i, അതായത് ഒരേ എനർജിയുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you will have a contribution to e raised to minus beta i. Okay, so you will take each state, calculate e raised to minus beta i for that and add it to your sum. Alright, that's how you get the partition function. It's the sum over states. According to Boltzmann distribution, the probability for a state is directly proportional to, okay, Boltzmann distribution അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഏതിനോടാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം the probability for getting a particular state is determined by the energy, right? The energy of that state. So it is e raised to, and the particular dependence goes like this. It's e raised to minus beta e. Okay, it's e raised to minus beta e. All right. Okay. So the correct option is answer B. And the normalized probability would be e raised to minus beta e, or we can say P of R. Alright, the probability of getting a state R will be equal to e raised to minus beta ER divided by sum over R. This is a probability for a particular state. Okay, this is your normalization factor, which is also known as the partition function. The canonical partition function is directly related to what? The canonical partition function നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹെൽംഹോൾട്സ് ഫ്രീ എനർജിയാണ്. Alright, it's the Helmholtz free energy. The average number of bosons, അതായത് this relation goes like this, right? A or F is equal to minus kT log Z. So if you have the partition function, you can find the Helmholtz free energy, and you can derive the rest of the thermodynamics from the Helmholtz free energy. The average number of bosons per energy level. Okay, bosons in the occupation number distribution ആണ്, അത് occupancy, average occupancy ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. It comes with a minus sign. All right, average of n is 1 by e raised to beta er minus mu minus 1. All right, minus 1. All right, ഇനി ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് this is the Fermi-Dirac distribution, and option C is the, it's known as the Maxwell-Boltzmann distribution. Maxwell-Boltzmann distribution. അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, n is equal to 1 by e raised to beta er minus mu plus a എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ജനറൽ ആയിട്ട്. റൈറ്റ്, ഇത് എയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് കേസ് കിട്ടും. എ ഈക്വൽ ടു -1 ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഗോട്ട് ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. എ ഈക്വൽ ടു +1 ആണെങ്കിൽ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ is called Fermi-Dirac. Okay, and if a is equal to 0, you have got the Maxwell-Boltzmann distribution. Okay, all right. The equipartition of energy is valid. Is it valid always? Only at low temperatures? Only for classical systems or quantum systems at high temperature? Only for quantum mechanical systems at low temperature. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു equipartition of energy valid ആവുന്നത് യൂഷ്വലി ക്ലാസിക്കലി വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റംസ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഓൾ ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആർ അവൈലബിൾ. റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് ഫ്രോസൺ ആയിരിക്കും. നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ചില ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ആക്സസിബിൾ. റൈറ്റ്, സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഇക്വിപാർട്ടിഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വാലിഡ് അല്ല. അടുത്ത, ഇൻ എ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് each particle contributes an amount of dash to the total energy. ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 3/2 NKT ആണ്. 3/2 NKT ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത്, വേറെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. സോ 3/2 NKT. അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും, ഓക്കെ, ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ കാരണം 3/2 KT എന്നുള്ള എനർജിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി. റൈറ്റ്, ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ contributes 3/2 KT. Okay, you can say that each degree of freedom provides 1/2 KT. Each degree of freedom gives 1/2 KT. ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി.
The relation between the virial to the average kinetic energy is given us. Virial average kinetic energy എന്നുള്ള relation നമ്മൾ കണ്ടാണ്. It's option A. V is equal to minus 2k, twice the kinetic energy. Right? This is something that you have to keep in mind. Which among the following is true? The density matrix is sufficient to calculate the ensemble average. That's true. Okay, if you have density matrix, you have all the information that you need to make predictions about a quantum mechanical system. So option A is indeed true. Right? Let's also check the other statements. The ensemble average can be calculated only if the wave function is known in addition to the density matrix. ഇത് ആവശ്യമില്ല wave function density matrix അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ wave function അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. Alright? The density matrix is always diagonal in any representation. Alright? ഇതും ശരിയല്ല. ചില പെർട്ടിക്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സ് ഡയഗണൽ ആവാം, ഡയഗണൽ അല്ലാതിരിക്കാം. ജനറലി റൈറ്റ് മൈക്രോ കനാനിക്കൽ എൻസംബിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും. The density matrix is never diagonal. അതും തെറ്റാണ്. In some cases it can be diagonal. So the only true statement here is option A. നമ്മളൊരു മാട്രിക്സ് ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. റൈറ്റ്? ഇതിൻ്റെ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ബി എന്ന് എഴുതാം, ഓപ്പറേറ്ററിനെ, അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എം എൻ. ഓക്കെ, എ എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5m എ ക്യാപ് 5n എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈ 5m 5n എന്താണ്? ദീസ് ആർ ബേസിസ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ബേസിസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ജനറലി ദ ഐഗൺ വെക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് എനി ഹെർമിഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ. റൈറ്റ്, ഉദാഹരണത്തിന് ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ matrix elements of the Hamiltonian operator. Alright, ഈ 5m 5n എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കുഡ് ബി, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സാണ്, ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ മാട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ തന്നെ ഐഗൺ വെക്റ്റേഴ്സാണ് ബേസിസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, റൈറ്റ്, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ തന്നെ ഐഗൺ വെക്റ്റേഴ്സാണ് ബേസിസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഇഫ് h5n ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 5n. Right, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബിക്കംസ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ദിസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് en 5n. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് en 5m 5n. റൈറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ ബേസിസ് യൂഷ്വലി നോർമലൈസ്ഡ് ആണ്, ഓർത്തോ നോർമലാണ്. റൈറ്റ്, ഓർത്തോ നോർമലാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് en ഡെൽറ്റ mn. അതായത് മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേസിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ്. ഒരു മാട്രിക്സ് ഡയഗണലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, എമ്മും എന്നും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് നോൺ സീറോ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എമ്മും എന്നും നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദിസ് Kronecker delta will make sure that the matrix elements are zero. Okay, so this corresponds to a diagonal matrix. അപ്പോൾ diagonal matrix എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കാനോനിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ e⁻βh എന്ന് എടുക്കുക എന്ന് കരുതുക. റൈറ്റ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ബേസിസ് വെക്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് എലിമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, ബട്ട് ഇൻ ജനറൽ ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഡയഗണൽ. റൈറ്റ്, ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ദാറ്റ് യു യൂസ്. But for microcanonical ensemble, it's always diagonal and proportional to the identity matrix. Okay, microcanonical ensemble എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഡയഗണലും ആയിരിക്കണം, ഡയഗണൽ എലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സെയിമും ആയിരിക്കണം, അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സിനോട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം. ഇനി ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലും അത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിലുള്ള മാട്രിസസ് സിമിലാരിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. Quantum mechanical ensemble is a coherent superposition of all possible wave functions. അതായത് is it something like this? അതൊരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എൻസംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ കൊഹിറൻറ്റ് സൂപ്പർപൊസിഷനാണ്. കൊഹിറൻറ്റ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി സമ്മേഷൻ ഓവർ i ഈ രീതിയിലുള്ള സൂപ്പർപൊസിഷനാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ആൻഡ് ഇൻകൊഹിറൻറ്റ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് always represented by a single wave function, none of the above. Okay, quantum mechanical ensemble is actually an incoherent mixture of all possible wave functions. Incoherent mixture പറയുമ്പോൾ coherent superposition എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് തമ്മിൽ ഈ സൂപ്പർപൊസിഷനിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. അതിനാണ് കൊഹിറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻകൊഹിറൻറ്റ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. റൈറ്റ്, അത് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻകൊഹിറൻറ്റ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ വേവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഓപ്ഷൻ B. I'll correct that in the notes. Alright, that's option B. Alright, which among the following is true? The density matrix is always diagonal in all representations.
That's not true. We just discussed this. The density matrix for microcanonical ensemble is always diagonal in all representations. Okay, indeed, this is true. The density matrix for microcanonical ensemble is diagonal only in the energy representation. That's not true. Okay, since clearly it will be diagonal in the energy representation also, but it will be diagonal in all other representations. Okay. The density matrix for microcanonical ensemble is non-diagonal in the energy basis. That's also wrong. Alright, the correct answer is option B. The density matrix for a pure state, okay, a pure state, നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ, alright, then this is clearly, okay, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മാട്രിക്സ്. Density operator and density matrix, they are used synonymously. Usually we will be using the density matrix. Alright, so this is the density matrix. Alright, this is a projection operator. Projection operator, if you square it, you get the same thing. If you square it, you get the same thing. Alright, we will class discuss it. So it's option B. It's a projection operator. For a system in equilibrium, the density matrix is in equilibrium, system density matrix has to be symmetrical, right? We have seen this rho mn is equal to rho nm. Okay, അതായത് m എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് n എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി, തിരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി സെയിം ആണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. റൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബാലൻസിങ്. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബാലൻസിങ്. So it's option B. Alright. Okay. If G is the Gibbs free energy, which of the following statements is true? Alright, which of the following statements is true? So do you remember the Gibbs free energy? Gibbs free energy definition is there. If you remember this, this was E minus Ts plus PV. E minus Ts plus PV. Okay, or we can write as Helmholtz free energy plus PV. Okay, so what is dg? dg is equal to dE minus Tds minus SDT plus PdV minus VdP. Okay, in dE and there, according to first law of thermodynamics, it's Tds minus PdV. Okay, there is also plus mu dn, but with a mu in the term, so you can consider the case where mu is equal to 0. So this is Tds minus PdV minus Tds minus SDT plus PdV minus VdP. Okay, TDS goes with this TDS and minus PdV plus PdV also goes. So you see that dG is equal to minus SDT plus VdP. Okay, in other words, G is a function of T and P. Alright, G is a function of T and P. Alright, so we have this option here. It's option B. Yes, it's option B. Alright. The next question goes like this. The Helmholtz free energy function f of a system is intimately connected to the partition function z. Pick the correct expression for the same from among the following. Alright. Okay, correct expression for the Helmholtz free energy in terms of the partition function. It's minus kT log z. Alright, f equal to minus kT log z. The change in entropy is negative in a reversible process, negative in a irreversible. No, we know that it's positive in an irreversible process. Means the entropy increases in an irreversible process, whereas the entropy remains the same in a reversible process. Okay, all right. A system in thermal equilibrium consists of two subsystems A and B that interact only weakly with each other. If ZA and ZB are the canonical partition functions of A and B respectively, the partition function of the total system is to a good approximation given by the partition function. Okay, separate systems in the partition function, they get multiplied. Alright, we can easily show that here. So option C is the correct answer. We'll just show that here. Then Z എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എനർജി En. Okay, പോസിബിൾ എനർജി, അടുത്തതിൻ്റെ എനർജി Em. Alright, അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ZA sum over n e raised to minus beta En. Right, ZB is equal to sum over m e raised to minus beta Em. Alright, ini total mix cheyanengil total systemത്തിന്റെ partition energy partition function എന്ന് പറയുന്നത് it will be sum over m, n. കാരണം En plus Em ന്റെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലേ? En plus Em ന്റെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കണം. അത് sum over m, n e raised to minus beta Em plus
En. Alright. ഇവിടെ എം എന്നുള്ളതും എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇതാണ്. ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യുകയാണ്. Alright. ഇതാണ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ. ഓക്കെ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ എനർജീസ്. ഓക്കെ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ എനർജി. കാരണം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് e⁻β a + b എന്നുള്ളതിനെ e⁻β a e⁻βb എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദിസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് e⁻βEm e⁻βEn and there is a sum over m and n. Okay? But sum over m acts only on the first term and sum over n acts only on the second term. So this you can write as the product of the individual partition functions. This is a result worth remembering. Okay. The thermal de Broglie wavelength in the expression it's h by lambda is equal to h by square root of 2 pi m k t. Thermal wavelength and thermal de Broglie wavelength എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. The quantum statistics reduces to classical statistics. Rho is the number density of the particles and lambda is the thermal de Broglie wavelength under the condition. Okay, അപ്പോൾ quantum statistics ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് classical statistics ആയിട്ട് മാറുന്നത്? ഓക്കെ, നമുക്കിത് റഫായിട്ട് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഓക്കെ, അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ക്ലിയർലി ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർലി അത് ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കും. നമ്മൾ പലവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. അതുപോലെ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് ആയിരിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡൈല്യൂട്ട്. ഡൈല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റോ ഇവിടെ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് സ്മോൾ. അതായത് ഡൈല്യൂട്ട് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are large number of states available. Okay, large number of states available ആണ്, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനേക്കാളും വളരെ കുറവാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഓക്യുപ്പേഷനും ക്വാണ്ടം ഓക്യുപ്പേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല വളരെയധികം എനർജി ലെവൽസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ. ഓൾറൈറ്റ്, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതോറും കൂടുതൽ എനർജി ലെവൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുകയാണ്. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഒരു ലോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ എങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക. ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ലോ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ അതായത് നമ്മുടെ ലോ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ റോ. ഇനി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ ഇസ് ഓൾസോ സ്മോൾ. ഓൾറൈറ്റ്, ലാംഡ ഇസ് ഓൾസോ സ്മോൾ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്നത് ലാംഡ ക്യൂബ്. ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് 1/√2 pi m k t എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ലാംഡ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 pi m k t raised to 3/2. അപ്പോൾ ലാംഡ ചെറുതാണെങ്കിൽ ലാംഡ ക്യൂബ് അതിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. റൈറ്റ്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലാംഡയും കുറയും. റൈറ്റ്, സോ ലാംഡ ക്യൂബ് റോ ഇസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ 1. ഈ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റം ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുക. ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ലോ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫ് യു ലൈക്ക്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റംസ് ക്ലാസിക്കൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ലിമിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് റോ ലാംഡ ക്യൂബ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് എൻ ലാംഡ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി കാണും. സെയിം, റോ ആൻഡ് എൻ ആർ ദ സെയിം ഹിയർ. റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് divided by the volume in which they are held in. Which of the following will obey Bose-Einstein statistics? അപ്പോൾ Bose-Einstein statistics obey ചെയ്യുന്ന ബോസോൺസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ബോസോൺസ് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺസ് ബോസോൺസ് അല്ല, ന്യൂട്രോൺസ് ബോസോൺസ് അല്ല, ദീസ് ആർ ഫെർമിയോൺസ്. ലിക്വിഡ് ഹീലിയം 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ 3 ന്യൂക്ലിയോൺസ് അല്ലേ, 3 ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആണുള്ളത്. 3 ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ഗോട്ട് സ്പിൻ ഹാഫ് ആൻഡ് സ്പിൻ ഹാഫ്. ഇനി സ്പിൻ ഹാഫ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം, 0 ആൻഡ് ഓക്കെ, രണ്ട് സ്പിൻ ഹാഫിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം, 0 and 1. റൈറ്റ്, ഇനി ഇതിനെ ഹാഫിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം, ഹാഫ് കിട്ടും. ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫും 3/2 കിട്ടും. റൈറ്റ്, സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഹാഫ് ഇൻറ്റീജർ സ്പിൻസ്. റൈറ്റ്, പിന്നെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ കുറച്ച് കൺസിഡറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ജനറലി വി സീ ദാറ്റ് ഓൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ ഹാഫ് ഇൻറ്റീജർ. സോ ലിക്വിഡ് ഹീലിയം 3 behaves like a fermion. Okay, it has a half integer spin in any situation. All right, now liquid helium 4, it has 4 nucleons, and clearly we will see that all the possible spin combinations are integral. All right, integral spins. So liquid helium 4 is a boson, and this will obey Bose-Einstein statistics. In a microcanonical ensemble, a
System A of fixed volume is in contact with a large reservoir B. Okay, microcanonical ensemble diagram. System und reservoir und. You have got a system, okay, and a huge reservoir, right? It's like what do you say, wine bottle in a swimming pool or something like that, all right? In this case, your wine bottle would be the system and your swimming pool would be the reservoir. In microcanonical ensemble consideration ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വാലിഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. A can exchange only energy with B. No, microcanonical ensemble ആണെങ്കിൽ we assume that it cannot exchange energy with B. A can exchange only particles with B. No, A can exchange neither energy nor particles with B. Actually, this is the consideration of microcanonical ensemble. Alright, this is what we assume for the microcanonical ensemble formulation. A can exchange both energy and particles with B. Now, that would be the grand canonical ensemble. And this would be the this would be the canonical ensemble. Alright, so option is answer C. So the correct answer is option C. A block of ice is taken out from a freezer, kept on a table and allowed to melt. What happens to the entropy and why? Alright, അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് ആകുമ്പോൾ സോളിഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ what do you say, the number of possible arrangements are less. Okay, these are all fixed, they are all in fixed position, so to speak. So അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ number of complexions അല്ലെങ്കിൽ number of microstates are less corresponding to the appearance of an ice. Okay, ice ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ there are only a few number of ways. അതേസമയം ലിക്വിഡ് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കാണണമെങ്കിൽ there are a large number of ways. Alright, so the answer is that the entropy increases. So ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. The entropy increases because the molecular arrangement of molecules in the water is less ordered than the solid ice. Alright, ലെസ് ഓർഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ഡിസോർഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ എൻട്രോപ്പി. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ എന്നുള്ള വാക്ക് പലപ്പോഴും എൻട്രോപ്പി അല്ലെ ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള വാക്ക് എൻട്രോപ്പി ആയിട്ട് സിനോണിമസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് മേ ബി മിസ്ലീഡിങ് ഇൻ സം കേസസ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഐഡിയ. Entropy is related to disorder. Okay, more the disorder, more will be your entropy, or more will be the entropy of the system. The only processes that can take place in nature are those for which the entropy change delta S is given by. Alright, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് the entropy change is delta S greater than or equal to 0. This is the second law of thermodynamics. Okay, which of the following will obey Fermi-Dirac statistics? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് ഹീലിയം 3 ഫെർമിയോൺസ് ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോട്ടോൺസ് ബോസോൺസ് ആണ്. കൂപ്പർ പെയർസ്, ദീസ് ആർ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ബട്ട് ആസ് പെയർസ് ദേ ബിഹേവ് ആസ് ബോസോൺസ്. ലിക്വിഡ് ഹീലിയം 4 is also boson. So option A is the correct answer. The first law of thermodynamics is conservation of energy. Alright, conservation of energy തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അപ്പോൾ അതുവരെ പരിചയമില്ലാതിരുന്ന തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ സമയം വരെ പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജിയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഈസ്, നമ്മൾ കണ്ട രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച്, പോസിറ്റീവ് ഇൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി. I think നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. The Fermi-Dirac distribution function is, okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന Fermi-Dirac distribution function is all jumbled up. Alright, we should know that the Fermi-Dirac distribution function, alright, the Fermi-Dirac distribution function is written like this: nr by gr. Okay, ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് nr എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത്. ഓർ nr is equal to gr divided by e raised to alpha plus beta epsilon. Wait a second. nr is equal to gr divided by alpha plus beta epsilon. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ Fermi-Dirac distribution ഓൾറെഡി എഴുതിയിരുന്നു അല്ലേ? അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ. Fermi-Dirac distribution we have 1 by beta er minus mu plus 1. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം: n is equal to 1 divided by e raised to beta er minus beta mu plus 1. Okay, this is the Fermi-Dirac distribution. Right, ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് e raised to beta er multiplied by e raised to minus beta mu എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ബീറ്റ മ്യൂ എന്നുള്ളതിനെ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ കെ ടി എന്നുള്ളതിനെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് 1 divided by
e raised to alpha plus beta er plus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് യു ക്യാൻ GR/NR is equal to e raised to alpha plus beta epsilon plus 1, അല്ലെങ്കിൽ NR/GR is equal to 1 by e raised to alpha plus beta epsilon plus 1. Alright, so this is the correct option. Option A is the correct answer. നമ്മൾ വേറെ ഏത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ KT എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ആൽഫ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Which of the following relations between internal energy U and the canonical partition function Z is true? Alright, അപ്പോൾ canonical partition function എന്ന് പറയുന്നത് canonical partition function internal energy തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Alright, okay, so how do we do this? So let's think about this. Alright, so we can write Z simply as sum over R e raised to minus beta ER. Okay, now let's so log Z would be log of sum over R e raised to minus beta ER. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെടുത്ത് നോക്കാം, ഡോ ബൈ ഡോ ടി. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കാം. ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ലോഗ് Z ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പറയുന്നത് 1/x ആണ്. സോ ദിസ് വുഡ് ബി 1 by sum over R e raised to minus beta ER, which is simply the partition function again. Alright, and then on the numerator you'll have to differentiate this function again. So that would be sum over R. In e raised to minus beta ER ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് e raised to minus beta ER തന്നെയാണ്. Alright, ER കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. സോ യു വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ടു ഡു ER മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനും കൂടെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം. Alright, so it's ER multiplied by dou beta by dou t, okay, with the minus sign. Right, ഇതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോ ബീറ്റ ബൈ ഡോ ടി, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 1/KT ആണ്. സോ ഡോ ബീറ്റ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1/KT സ്ക്വയർ ആണ്. ഫൈൻ, ഇറ്റ്സ് മൈനസ് 1/KT സ്ക്വയർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ്, ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, ഈ മൈനസും ക്യാൻസൽ ആവും, ബാക്കിയുള്ള സം ഓവർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ 1/KT സ്ക്വയർ സം ഓവർ ആർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് e raised to minus beta ER ER e raised to minus beta ER divided by the normalization factor, which is the partition function. Okay, alright, is this the average energy? ഇത് ആവറേജ് എനർജി ആണോ? നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇവിടെയുള്ള മൈനസ് സൈൻ ഒഴിവാക്കി, പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ലോഗ് സെഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ലോഗ് സെഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. ഇത് ആവറേജ് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ? നമുക്ക് ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവറേജ് എനർജി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, സം ഓവർ ആർ PRER ഡിവൈഡഡ് ബൈ Z എന്ന് എഴുതി. Z എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടറാണ്. Okay, so you take each value of energy, multiply it with the probability and add and divide by the partition function. That's the expression for average energy. Okay, ഇതും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? Alright, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? അപ്പോൾ ഇവിടെ 1/KT സ്ക്വയർ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ലോഗ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇത് തമ്മിൽ 1/KT സ്ക്വയറിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ KT സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ KT സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ലോഗ് സെഡ് വിൽ ഗിവ് യു എക്സാക്ട്ലി ദ ആവറേജ് എനർജി. ഓൾറൈറ്റ്, സോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. U is equal to KT square ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് ലോഗ് സെഡ്. ഓക്കെ, alright, I hope this is clear. Alright, ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി ദിസ് സം ഓവർ ആർ PRER divided by sum over PR. Alright, ഇത് നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടറാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് 1, otherwise you will have the partition function. Right, that's the correct answer. ഇവിടെ PR എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് സിംപ്ലി e raised to minus beta ER. PR by Z ആണ് ആക്ച്വലി നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്. PR by Z ആണ് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്. Alright, so anyway the correct answer is option B. Right, it's a question which was asked in one of the
previous PSC exams. So it may be useful to remember this kind of relations, all right, or at least how to derive these sorts of things. If the magnetization is in the direction of applied magnetic field, the material is said to be, if it is in the direction, we say that it's paramagnetic. If it's in the opposite direction, we say that it is diamagnetic. All right, അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. So it is diamagnetic. Magnetic susceptibility has the dimension of, magnetic susceptibility dimension എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Does it have the dimension of m? No, നമ്മൾ കണ്ടു susceptibility definition തന്നെ it was dou m by dou b. Right? So it has the dimensions of m by b. So magnetization already has the dimensions of magnetic field. So dou m by dou b will give you a dimensionless quantity. All right? So magnetic susceptibility എന്ന് പറയുന്ന ഒരു dimensionless ആയിട്ടുള്ള quantity ആണ്. It's a number. Which among the following sets of Maxwell's relations is correct? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാക്സ്വെൽസ് റിലേഷൻ എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി, എച്ച് എൻതാൽപ്പി, എ എന്ന് പറയുന്ന ഹെൽംഹോൾട്സ് ഫ്രീ എനർജി, ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി. അപ്പോൾ കുറച്ച് റിലേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഒന്ന് ടി ഇസിക്കൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ വി. റൈറ്റ്, ഇത് ശരിയാവില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡി ഇസിക്കൽ ടു ടി ഡി എസ് മൈനസ് പി ഡി വി പ്ലസ് മ്യൂ ഡി എൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എസും ടിയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്, സം സോർട്ട് ഓഫ് കോഞ്ചുഗേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. അതുപോലെ വി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. എൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സം ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മ്യൂ, ഓർ മ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സം ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എൻ. ഓക്കെ, ദിസ് റിലേഷൻ റഫ്ലി ഹോൾഡ്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, ദർ വിൽ ബി എൻ എക്സ്ട്രാ മൈനസ് സൈൻ ഹിയർ ആൻഡ് ദർ, ബട്ട് ദിസ് റഫ്ലി ഹോൾഡ്സ്. സോ ഡോ യു ബൈ ഡോ വി ആണ് എസ്. സോ ഡോ യു ബൈ ഡോ വി ആണ് ടി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒഴിവാക്കാം. V equal to dou h by dou p and t equal to dou h by dou s. This is possible. Okay, let's leave it at the moment. P is equal to dou g by dou v and v is equal to dou g by dou p. This also is possible. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസിഡറേഷൻ വെച്ച് ബിയോ സിയോ ആവാം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് p is equal to minus dou a by dou s, s equal to minus dou a by dou p. Dou a by dou p. This also is not correct. Okay, but it's either b or c. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഡി എച്ച്, നമുക്കറിയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, എച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അല്ലേ, എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ടി എസ് പ്ലസ് പി വി. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഡി എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ്, എച്ച് എൻതാൽപ്പിയാണ് അല്ലേ. സോറി, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇത് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജിയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് എനിവേ. എച്ച് ഇസ് ദ എൻതാൽപ്പി, ഐ എം സോറി. So H is equal to E plus PV, if you remember right. If you remember this is the Legendre transformation that gave you the enthalpy from the internal energy. What's dH? dH is equal to dE plus dE എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം. It's dE plus d of PV. dE എന്താണ്? It was TDS minus PDV. Okay, d of PV എന്ന് പറയുന്നത് VDP plus PDV എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so dH is equal to TDS plus VDP. Fine, alright. ഇവിടെ നമുക്ക് DS DP. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം dou H by dou S should give you T and dou H by dou P should give you V. So that's option B. No, is it option B? Yeah, that's option B. Alright, dou H by dou P gives V and dou H by dou S gives P. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. But this is true, alright. ഇവിടെ ടി ഡി എസ് പ്ലസ് വി ഡി പി എന്നാണെങ്കിൽ ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ എസ് ഷുഡ് ഗിവ് യു ടി ആൻഡ് ഡോ എച്ച് ബൈ ഡോ പി ഷുഡ് ഗിവ് യു വി. റൈറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു പ്രൂവ് ദിസ്. യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ഇറ്റ് യൂസിംഗ് ദ ചെയിൻ റൂൾ എറ്റ്സെട്ര വിച്ച് വി ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ ക്ലാസ്. റൈറ്റ്, സോ ഐ വോണ്ട് യു ടു ചെക്ക്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഐ വോണ്ട് യു ടു ചെക്ക്. മേ ബി ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ മൈനസ് സൈൻ സംവെയർ. റൈറ്റ്, അതർ ദാൻ ദ മൈനസ് സൈൻ ദിസ് ഷുഡ് ബി വർക്കിംഗ്. ഓൾസോ ജിയുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ്. റൈറ്റ്, ക്യാൻ വി ആക്ച്വലി ഡു ഡോ ജി ബൈ ഡോ വി? Can we actually do dou g by dou p? Okay, but dou g by dou v, okay, this is not also, ഇതും തെറ്റാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വാലിഡ് ആവില്ല. റൈറ്റ്, p is equal to minus dou g by dou v and v is equal to dou g by dou p. This cannot be valid at the same time. കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് g, ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം g is a function of v and g is a function of p. This is never true. Right, g is, your thermodynamic potential is either a function of p or a function of v, not together. Right, okay. So option B is the correct answer. I
ask you to go and revise the details about thermodynamic potentials, it may be useful. A system of n non-interacting and distinguishable particles of spin 1 is in thermodynamic equilibrium. The entropy of the system. എന്താണ് entropy? Okay. അപ്പോൾ സ്പിൻ 1 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? സ്പിൻ 1 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ആൾജിബ്രയിൽ എന്ന് പറയാം 3 പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, -1, 0, +1. റൈറ്റ്, അതിൻ്റെ സ്പിൻ SZൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് -1, 0, +1 അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ -1, 0, +1. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. അതായത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതായത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനെ വീണ്ടും 3 രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തായി? 2 പാർട്ടിക്കിളിന് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 3. 3 പാർട്ടിക്കിളിനാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനെയും വീണ്ടും 3 രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഫോർ n പാർട്ടിക്കിൾസ് യു സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ 3n നമ്പർ ഓഫ് configurations. So 3n number of distributions. Okay, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ n ഫാക്ടോറിയൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. നോൺ ഇൻറ്ററാക്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോൺ ഇൻറ്ററാക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് 3n. ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് 3n. ഓക്കെ, സോറി, ഇവിടെ സമ്മിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. S is equal to K log omega. Alright, so our entropy is S equal to K log omega. That's K log 3n. That's equal to nk log 3. So that should be the answer. Okay, option D is the answer. Alright, you think about this. ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനെ 3 രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ ഓരോ രീതിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനെ വീണ്ടും 3 രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആവുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. ദിസ് ഈസ് യൂസിങ് ദ ബോൾട്സ്മാൻ ഫോർമുല ഫോർ എൻട്രോപ്പി. ഓക്കെ, a system has 2 energy levels with energies epsilon and 2 epsilon. Okay, the lower level is 4-fold degenerate. Lower level into degeneration and 4-fold degenerate, while the upper level is doubly degenerate. Alright, അതായത് എപ്സിലോൺ എനർജി ഉള്ള 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 2 എപ്സിലോൺ ഉള്ള എനർജി ഉള്ള 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, if there are n non-interacting classical particles in the system which is in thermodynamic equilibrium at temperature T, the fraction of particles in the upper level. What's the fraction of particles in the upper level? Okay, ചോദ്യം ഇതാണ്, fraction of particles in energy, with energy 2 epsilon. Alright, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്? ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് എനർജി 2 എപ്സിലോൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്, യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് എനർജി 2 എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് എനർജി 2 epsilon and divide it with the small n is the total number of particles. Okay, this is clearly the probability for measuring an energy 2 epsilon. Okay, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് റാൻഡം ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 epsilon ഉള്ള എനർജി കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് 2 epsilon ഉള്ള എനർജി ആയിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് ക്ലിയർലി പ്രോബിലിറ്റി ആണല്ലോ. ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് എനർജി 2 epsilon ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ensemble and you are picking up a system at random. What's the probability that your system will have energy 2 epsilon? Alright, അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല കനോനിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് 2 കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഒന്ന് 2 എപ്സിലോണുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 2 കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന് 2 എപ്സിലോണുള്ള എനർജിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? വി നോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു -2 epsilon by kT or -2 beta epsilon. ഓക്കെ, ഇത് എപ്സിലോണിലുള്ള എനർജി പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ല, എപ്സിലോണിലുള്ള എനർജിയുള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ എപ്സിലോണിലുള്ള എനർജി പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് എനർജി 2 epsilon. കാരണം 2 epsilonനുള്ള എനർജിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ പിക്കിംഗ് അപ്പ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് ഓർ മെഷറിംഗ് ആൻ എനർജി 2 epsilon വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്.
ഒന്ന് ഈ റേസ്റ്റ് അല്ല 2 എപ്സിലോൺ ഉള്ള എനർജിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അത് നമുക്കറിയാം ബോൾട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴിയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഓൾസോ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് എനർജി 2 എപ്സിലോൺ. കാരണം 2 എപ്സിലോൺ എനർജിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും അത് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. റൈറ്റ്? അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരികയാണ്. റൈറ്റ്? അതിൽ പലതരം ചോക്ലേറ്റുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ചോക്ലേറ്റാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മഞ്ച്, അതുപോലെ ഡയറി മിൽക്ക്, ഓക്കെ, ഡയറി മിൽക്ക്, അതുപോലെ കിറ്റ് കാറ്റ്, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബോക്സിൽ നിറച്ച്. റൈറ്റ്? ഇനി സപ്പോസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി ലെറ്റ്സ് എ 10 മഞ്ച് പാക്കറ്റാണുള്ളത്. ദർ ആർ ലൈക്ക് 40 ഡയറി മിൽക്ക് ആൻഡ് ദർ ആർ 50 കിറ്റ് കാറ്റ്സ്. 50 കിറ്റ് കാറ്റ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളുണ്ടെന്നായിരുന്നു. നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടൊരു ചോക്ലേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടാനാണ് പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതൽ? ക്ലിയർലി കിറ്റ് കാറ്റ് എന്നുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടാനാണ് നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതൽ, അല്ലേ? അതുപോലെ 2 എപ്സിലോണുള്ള എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും അത് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫോർമുലസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഇത്രയധികം സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്: 2 എപ്സിലോണുള്ള എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു സെയിങ്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു സെയിങ് ഇഫ് ദർ ആർ n നോൺ ഇൻറ്ററാക്റ്റിംഗ് ക്ലാസിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം which is in thermodynamic equilibrium. Okay, this is all fine. You are asked the fraction of particles in the upper level, okay, or the fraction of particles with energy 2 epsilon. Fraction of particles with energy 2 epsilon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's equivalent to saying the probability of measuring an energy 2 epsilon. Right? ഇത്ര അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം. So once we understand this question, we can go on to this. Let's first find the partition function. Okay, partition function, remember, it's a sum over states. And how many states are there with energy epsilon? There are 4 states. Okay, so it's e raised to 4 multiplied by e raised to minus beta epsilon plus 2 multiplied by e raised to minus 2 beta epsilon. Okay, ഇതാണ് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. റൈറ്റ്? ഇത് നമ്മൾ സം ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ e raised to minus beta epsilon എന്നുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം. അങ്ങനെ 4 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 4 സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 4 വരുന്നത്. e raised to minus 2 beta epsilon എന്ന് പറയുന്ന 2 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 വരുന്നത്. This is the partition function. Now what's the probability for measuring a value 2 epsilon? Okay, that's we know that that's is equal to, or that's proportional to, or we can say that this is equal to e raised to, so 2 e raised to minus 2 beta epsilon. Okay, ഇത് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി g of 2 epsilon ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ z. Okay, z നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി 4 e raised to minus beta epsilon പ്ലസ് 2 e raised to minus 2 beta epsilon. Right? ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. Now if you divide throughout the denominator and the numerator by e raised to minus 2 beta epsilon or 2, കാരണം നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കണം എല്ലാം 1 ആണ്, അല്ലേ? സോ ലെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ 2 e raised to minus 2 beta epsilon. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആവും, ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ആവും, ഇതിനെ e raised to minus 2 beta epsilon കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to beta epsilon ആവും. Right? And this will become 1. So this is the answer. Right? നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസറാണ് കിട്ടുന്നത്. 1/2 e raised to epsilon by kt. ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 1/kt ആണ്. So answer is option B. Alright, so this is not a difficult problem. ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, 1 സ്റ്റെപ്പ് 2 സ്റ്റെപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ചും പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പലപ്പോഴും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. കുറച്ച് എനർജി ലെവൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. 1 or 2 സ്റ്റെപ്പിൽ അതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻട്രോപ്പി, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള എക്സാംസിൽ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദിസ്. ഫോർ an ideal Fermi gas in 3 dimensions, the electron velocity Vf at the Fermi surface is related to the electron concentration n. Okay, വെലോസിറ്റിയും ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോള്യൂം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി. ദിസ് ഇസ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ അറിയേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: ദ ഫെർമി എനർജി is proportional to n raised to 2/3.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫെർമി എനർജി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നോട്ട്സിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അല്ലെ ആ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ദ ഫെർമി എനർജി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n⁻²/3. ഓക്കെ, ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഹാഫ് mv(f²), കാരണം ഫെർമി സർഫസിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് vf അല്ലേ, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു EF എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമി സർഫസ്. അപ്പോൾ EF എന്നുള്ളതിന് ഹാഫ് mv(f²) ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n⁻²/3 എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് vf² ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n⁻²/3. സോ vf ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n⁻⁴. ഓക്കെ, ദ വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n⁻⁴. രണ്ട് സൈഡിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ ഫെർമി മൊമെൻറ്റം, ഫെർമി എനർജി ഏതെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഈ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഓൾറൈറ്റ്, an ideal non-relativistic Fermi gas has internal energy E. Which among the following is the correct equation of state? Okay, correct equation of state ഏതാണ്? Internal energy തന്നിട്ടുണ്ട്. Equation of state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് an equation which connects the various parameters or various variables. നമുക്കറിയാം PV is equal to 2/3E. നമുക്കറിയാം ബോസ് സിസ്റ്റംസിനും ഫെർമി സിസ്റ്റംസിനും ഈ റിലേഷൻ ജനറലി വാലിഡ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. PV is equal to 2/3E. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. Consider a system whose 3 energy levels are given by 0, epsilon and 2 epsilon. The energy level epsilon is two-fold degenerate and the other two are non-degenerate. Okay, all right. The partition function of the system. Partition function ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Partition function മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ partition function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് e⁻⁻β. ആദ്യത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, പ്ലസ് e⁻⁻β epsilon. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡീജനറസി എത്രയാണ്? ദ എനർജി ലെവൽ എപ്സിലോൺ ഇസ് two-fold degenerate. So you'll have a factor 2 here. Energy level 2 epsilon is also non-degenerate. So you'll have e⁻²β epsilon. This is the partition function. So this is 1 plus 2 e⁻⁻β epsilon plus e⁻²β epsilon. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ രീതിയിലല്ല ആൻസേഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്, a plus b whole square, a² plus 2ab plus b². So this you can write as 1 plus e⁻⁻β epsilon square. ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേം കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. റൈറ്റ്, സോ ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി. Consider a linear collection of n independent spin half particles, each at a fixed location. The entropy of the system. Alright, അപ്പോൾ n ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അഗെയിൻ സ്പിൻ ഹാഫ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലം. സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിളാണ്. നമ്മൾ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് രണ്ട് പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി സ്പിൻ അപ്പ് ഓർ സ്പിൻ ഡൗൺ. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നുള്ളതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നുള്ളത് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് 2⁻n ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ. ഓൾറൈറ്റ്, ഈച്ച് അറ്റ് എ ഫിക്സ്ഡ് ലൊക്കേഷൻ. ഫിക്സ്ഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ. ഓക്കെ, ഫിക്സ്ഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ. റൈറ്റ്, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗിബ്സ് ഫാക്ടർ ആവശ്യമില്ല. സോ യുവർ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് 2⁻n ആൻഡ് യുവർ എൻട്രോപ്പി വുഡ് ബി k log 2⁻n is equal to k log omega. So it's 2k log 2. Sorry, nk log 2. Okay, so it's option D is the answer. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്. At a given temperature T, the average energy per particle of a non-interacting gas of two-dimensional classical harmonic oscillators is, what is it? Okay, this is from equipartition theorem. Okay, equipartition theorem. What does equipartition theorem tell us? All right, equipartition theorem says that each harmonic term in the Hamiltonian contributes half kT towards the internal energy of the system. Okay, so what's the Hamiltonian for your harmonic oscillator? Harmonic oscillator and Hamiltonian നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. It's p²/2m plus a single particle ആണ്, കാരണം per particle ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. Okay, let's do it for a single particle. H equal to p²/2m plus half kx² എന്ന് എഴുതാം. Right, half kx².
okay, these are supposed to be vectors, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് കൗണ്ട് ദ ഹാർമോണിക് ടേംസ്. ഓക്കെ, 2 ഡയമെൻഷനിലാണ്. 2 ഡയമെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിന് 2 കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട്, പൊസിഷനും 2 കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ എച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് px² / 2m plus py² / 2m because it's asked for 2 dimensions, right? Plus x² half kx² plus half ky², റൈറ്റ്? ഹാർമോണിക് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് കോർഡിനേറ്റ്, നമ്മുടെ ഫേസ് സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ടേംസിൻ്റെ എണ്ണമാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there are how many terms are there? 1 2 3 4. There are 4 terms here and each of them contribute half kT. So the total contribution is 4 multiplied by half kT, that's equal to 2 kT. This is per particle, all right? N particle undengi it would be 2n kT. The question is this: the average energy per particle of a non-interacting gas of 2-dimensional classical harmonic oscillator. Classical ആയതുകൊണ്ട് ഇത് equipartition theorem obey ചെയ്യുന്നത്. Quantum harmonic oscillator ആണെങ്കിൽ you'll see that it doesn't really obey the equipartition theorem. So the answer is actually 2. Right? It's 2 kT. Right? So it's option B. Consider a system of 3 fermions which can occupy any of the 4 available energy states with equal probability. The entropy of the system. ഇതും ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണ്. ഇവിടെ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? നമുക്ക് ആകെ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 4 അവൈലബിൾ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഫെർമിയോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, E1 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 4 സ്റ്റേറ്റ്സിന് 1 2 3 4 എന്ന് എഴുതാം. റൈറ്റ്? നമുക്ക് ആകെ എത്ര ഫെർമിയോൺസ് ആണുള്ളത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ഫെർമിയോൺസ് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ എനർജി ലെവൽസ് ഓർ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ. 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ. നമുക്ക് 3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, അല്ലേ? ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ്. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലിടുക. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെർമിയോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇടാൻ കഴിയില്ല. റൈറ്റ്? ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ഗോ ഹിയർ, തേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹിയർ, 0. കാരണം 3 പാർട്ടിക്കിളേ ഉള്ളൂ. Okay, now there is another combination, there is another possibility, 1 1 0 1, then yet another 1 0 1 1, and then 1 1 0 1 1 1. Alright, നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെർമിയോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ 4 കോൺഫിഗറേഷൻസേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. റൈറ്റ്? കാരണം ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ 2 സ്റ്റേറ്റിൽ ഇടാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഈസി ഹിയർ. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹിയർ ഇസ് 4. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ എൻട്രോപ്പി വുഡ് ബി k log 4. റൈറ്റ്? k log 4. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഇല്ല. k log 4 എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ ഇല്ല. സോ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇറ്റ്സ് 2k log 2. കാരണം നമ്മൾ k log 4 എന്നുള്ളതിനെ k log 2 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് സിംപ്ലി 2k log 2. So the answer is B. The equation of state of a Bose gas at temperature at finite, let's say at non-zero temperature, at high temperature, I think, has quantum corrections which tend to. Okay, then I think the question has to be at high temperature. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ബോസ് ഗ്യാസിൽ നമുക്കറിയാം അത് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വാണ്ടം കറക്ഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും. നമ്മൾ കണ്ടാണ്. ഈ ക്വാണ്ടം കറക്ഷൻസ് ഏത് രീതിയിലാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബോസോൺസിന് ദിസ് ക്വാണ്ടം കറക്ഷൻസ് ആർ നെഗറ്റീവ്. റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ പ്രഷർ. വേറസ് ഫോർ ഫെർമിയോൺസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രഷർ. അതായത് ക്ലാസിക്കൽ ക്വാണ്ടം ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഫെർമിയോൺസിന്. ക്ലാസിക്കലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ബോസോൺസിന്. At T greater than 0, what's the average occupancy at energy E equal to EF for a gas of ideal fermions? Alright? What's the average occupancy at E equal to EF? E equal to EF എന്നുള്ളതിൻ്റെ average occupancy, average number of particles per state with energy E equal to EF. അതാണ് ചോദ്യം. Alright? ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ നേരെ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. നമുക്ക് റിട്ടൺ ആസ് 1 by E minus EF by KT plus 1. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? At E equal to EF ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, at E equal to EF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just put E equal to EF and then the first term becomes E raised to 0 which is 1. So it's 1 by 2. This is a very straightforward calculation. The answer is 1 by 2. Alright? അപ്പോൾ T equal to 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം E equal to EF occupation, average occupation 1 ആണ്. Up to E equal to EF average occupation 1 ആണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the average occupation becomes 1 by 2 at E equal to EF. Right? അതാണ് ഈ പ്ലോട്ട് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. T equal to 0 ആണെങ്കിൽ it goes like this at E equal to EF. ഓക്കെ, അതായത് E less than EF 1 ആണ്, E greater than EF 0 ആണ് for T equal to 0.
right? For t greater than 0, right? For t greater than 0, you see that the average occupancy, the number, the average occupancy becomes exactly half at E equal to EF. All right, so this is a question that can be asked directly. All right, E equal to EF is average occupancy. T equal to 0 temperature, that average occupancy is 1, or the number of fermions is 1. If t is greater than 0, the average number of fermions in a state with E equal to EF is half. All right. Okay, now with that, I think we have come to an end of the discussion. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പലതും പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊരു മോഡൽ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ആവുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിച്ച കോഴ്സിൻ്റെ, നമ്മൾ പഠിച്ച സിലബസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മോഡൽ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഇത് മാത്രം പോരാ. റൈറ്റ്, യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ നോട്ട്സ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിലധികം വളരെയധികം ഇൻഫർമേഷൻ അതിനകത്തുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം വരാം. റൈറ്റ്, സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ചില റെലവൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. റൈറ്റ്, എനിവേ, ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സാം. താങ്ക് യു.